مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ متی رسول کی انجیل کے سلسلہ وار پیغامات کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس سلسلے کا تیسرا پیغام آج ہم مقدس متی رسول کی انجیل اس کے دوسرے باب کی پہلی 12 آیات میں سے سیکھیں گے۔ ہمارا مضمون ہے ہمیں یسوع بادشاہ کی حقیقی پرستش کرنی چاہیے۔ ہمیں یسوع بادشاہ کی حقیقی پرستش کرنی چاہیے۔ حقیقی پرستش یسوع کی تلاش سے شروع ہوتی ہے۔ ایمان کے رد عمل میں اس کی خدمت میں اپنی بہترین چیز دینا شامل ہے۔ مجوسیوں کی کہانی اکثر کرسمس کی روایت کا ایک خوبصورت حصہ سمجھا جاتا ہے۔ مشرق سے آئے ہوئے پراسرار مہمان جو تحفے لے کر آتے ہیں، لیکن اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ ان کا سفر خدا کی سچی تلاش کرنے والوں اور ان لوگوں کے درمیان فرق ظاہر کرتا ہے جو اسے رد کرتے ہیں۔ یہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم خود سے پوچھیں، کیا ہم واقعی بادشاہ کی تلاش اور پرستش کر رہے ہیں؟ پہلا نقطہ جو اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے وہ ہے مشرق سے آئے ہوئے متلاشی۔ متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، مجوسی کون تھے؟ غالباً فارسی یا بابل کے فلکیات دان یا علماء تھے، غیر یہودی، باہر کے لوگ، لیکن انہوں نے مسیح کے نشان کو پہچانا۔ گنتی کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، میں اسے دیکھوں گا تو صحیح، پر ابھی نہیں، وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں۔ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا اور مواب کی نواحی کو مار مار کر صاف کر دے گا اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ آمین۔ دوسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے، مخلص متلاشی تھے۔ وہ مخلص، خالص متلاشی تھے۔ انہوں نے لمبا سفر کیا صرف ایک ستارے اور کلام کی رہنمائی پر۔ ان کا مقصد صرف تجسس نہیں بلکہ پرستش کرنا تھا، سجدہ کرنا تھا۔ میرے عزیزو، ذرا سوچیں کہ آپ اونٹ پر صحرا کے درمیان ایک فلکی نشان کوئی پیروی کرتے ہوئے سفر پر نکلے ہوں۔ یہی عزم تھا ان مجوسیوں کا، لوگوں کا وہ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے نجات دہندہ سے ملنے کو نکلے تھے۔ ذرا سوچیں، کیا آپ بھی یسوع بادشاہ کی اسی جلدی اور لگن کے ساتھ تلاش کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ بائبل، گرجا گھر اور تعلیم رکھتے ہیں، پھر بھی یسوع بادشاہ کی تلاش نہیں کرتے، جیسی کہ ان مجوسیوں نے، ان عقل مند
लोगों ने की थी। हमें चाहिए कि हम भी यीशु मसीह की उसी तरह तलाश करें, जिस लगन, जिस मोहब्बत, जिस जज्बे के साथ इन मजूसियों ने की। दूसरा नुक्ता जो हम सीखना चाहते हैं वह है परेशान बादशाह और बेपरवाह मजहबी रहनुमा। परेशान बादशाह और बेपरवाह मजहबी रहनुमा। मत्ती की इंजील उसके दूसरे बाब की 3 आयत से 6 आयत तक ये लिखा है। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। आमीन। इस हिस्से में भी 2 बातें हम सीखते हैं। पहली बात, हेरोदिस बादशाह का खौफ, हेरोदिस बादशाह की घबराहट। वो यीशु बादशाह को अपनी हुकूमत के लिए खतरा समझता था। हेरोदिस बादशाह का रद्द अमल धोखाधड़ी और दुश्मनी था। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 11वीं आयत में लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। दूसरी बात जो इस हिस्से में हम सीखते हैं वह है मजहबी रहनुमाओं की बेहिस्सी। वो किताबे मुकद्दस, मीका नबी का सहीफा उसके 5वें बाब की 2 को जानते थे मगर उस पर अमल नहीं किया। लिखा है, लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इस्राएल का हाकिम होगा, और उसका मस्दर ज़माने साबक कदीमुल अय्याम से है। आमीन। बैतलहम सिर्फ 5 या 6 मील दूर था, लेकिन वो वहां जाने की सहमत भी नहीं करते। आपके पास खजाने का नक्शा हो, लेकिन अगर आप एक कदम भी उसकी तरफ ना बढ़ाएं तो आप खजाने से महरूम रह जाएंगे। यही कुछ काहिनों, मजहबी रहनुमाओं ने किया। उनके पास सच्चाई थी मगर कोई अमल नहीं था। पहली बात जो हमने देखी, हेरोदिस बादशाह घबरा गया, उसको अपनी बादशाही का खतरा पड़ गया। इसी तरह अपनी अपनी हैसियत से हम सब अपनी जगह पर बादशाह हैं। लोग यीशु मसीह को कबूल इसलिए नहीं करते, उस बादशाह की परस्तश के लिए इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि वो अपनी बादशाही को उसे खतरा समझते हैं। क्या हम हेरोदिस बादशाह की तरह के बादशाह हैं जो यीशु बादशाह को इसलिए रद्द करते हैं क्योंकि वो हमारी आरामदेह जिंदगी को खतरे में डाल देता है? या हम मजहबी रहनुमाओं की तरह सच जानते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते? खुदा हमें यीशु मसीह की हकीकी परस्तश करने का फजल बख्शे और उसकी ताबेदारी और फर्माबरदारी का फजल बख्शे। खुदावंद आपको बरकत दे। इस वीडियो का दूसरा हिस्सा अगली वीडियो में देखेंगे। इस पैगाम का दूसरा हिस्सा अगली वीडियो में हम देखेंगे। आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप बड़े
خوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے رسپانس دے رہے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے.